إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أستغفر 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 الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم عافنا وعافهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا وعافهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم arham mautana wa mautal muslimin ya Allah. Pada pagi yang penuh dengan keberkatan duhanya, majlis ilmunya, bacaan Al-Qurannya, kami mohon kepadamu ya Allah agar engkau berikan kesembuhan, afiat dan syifa kepada orang-orang sahabat kami, orang-orang yang merupakan keluarga kami, orang-orang yang merupakan kenalan kami. Sebahagian daripada mereka kami sebutkan namanya, sebahagian daripada mereka tetap berada dalam ingatan dan sanubari hati kami. Kami mohon ya Allah dan juga kepada Puan Habibah binti Sabnu dan kepada yang lain kami doakan ya Allah agar mereka diberikan keafiatan dan kesembuhan. Perkuatkanlah ya Allah iman mereka dan ketabahan mereka dalam menghadapi ujian ini dan jadikanlah ya Allah ujian ini diberikan hikmah yang besar di sebaliknya, akan diberikan peningkatan iman dan taqwa, dijadikan sebahagian daripada hamba-Mu yang mendapatkan keampunan dosa-dosanya dan diangkatkan darjatnya setinggi-tinggi di akhirat nanti. Namun kami merayu dan merintih meminta kepadamu ya Allah agar diberikan kesembuhan, keafiatan dan kesihatan. Mudah-mudahan mereka dapat menjalankan segala amalan dan tuntutan dengan cara yang lebih baik, dalam keadaan yang lebih baik, dalam suasana yang lebih baik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ya, waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhina jitaba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini kita dapat bersama dalam majlis yang baik. Hari ini kita disemarakkan, hari ini kita dimeriahkan, hari ini kita diimarahkan dengan kehadiran hampir 280 orang. Barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah berkati setiap seorang yang hadir. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita nak lihat sedikit iktibar pengajaran di sebalik sebahagian daripada ayat Al-Quran Karim. Siapa yang ada mushaf boleh buka muka surat 262 surah Al-Hijr. 262 surah Al-Hijr. Kemudian turun ke bawah, bahagian bawah mushaf, kita lihat pada ayat yang ke-9. Kita lihat pada ayat yang ke-9. Lihat pada ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan zikir dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar memeliharakan akan zikir itu. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan zikir. Zikir dekat sini maksud dia apa? Zikir dalam, betul, tepat sekali. Zikir yang dimaksudkan di sini ialah Al-Quran. Apa hikmah Al-Quran dinamakan dengan zikir? Zikir maknanya ingat atau sebut. Maknanya secara zahir, ingatan itu boleh dilakukan oleh lidah. Maka kita sebut dia sebagai menyebut. Kemudian zikir juga boleh dilaksanakan, dijalankan dengan cara di dalam hati. Maka kedua-duanya kita sebut sebagai zikir. Al-Quranul Karim dinamakan dengan zikir kerana ia diingati, pada masa yang sama dia disebutkan, dibacakan dan dilafazkan. Dan ayat Al-Quran juga adalah salah satu daripada bacaan yang dengannya menjadikan seseorang itu dapat mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya terhimpun segala zikir-zikir, sama ada zikir yang pernah dibacakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam maupun zikir yang dibaca oleh nabi-nabi sebelum daripada kita, termasuk juga zikir-zikir yang dibaca oleh para malaikat. Contohnya, zikir yang dibaca oleh para malaikat yang biasa kita dengar, yang diambil dari surah Al-Baqarah, iaitu apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu kan zikir, doa, sebutan yang pernah dibacakan oleh para malaikat, iaitu makhluk-makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang apa kisah yang kita nak ikuti pada pagi ini? Sebelum kita nak ikuti kisah berkaitan dengan sesungguhnya Allah lah yang memelihara Quran ni, apa kisah terpeliharanya Al-Quran tersebut? Saya nak tanya dulu sedikit. Semalam kita ada cerita apa? Semalam kita ada cerita semalam pula, bukan semalam, hari Isnin. Kita ada cerita tentang sahabat Nabi SAW yang membaca sesuatu yang tidak dibaca oleh Rasulullah SAW. Ada dua bacaan. Dua-dua dalam hadis Sahih Bukhari. Siapa yang ingat hari Isnin kemarin, apa bacaan dia berkaitan masa bila? Ketika perbuatan apa? Siapa yang ada ingat? Baca Allah dan ayat dalam solat. Masya Allah. Yang pertama, rakaat
Yang pertama membaca suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas pada setiap rakaat solat. Alasan yang dia berikan kepada Nabi ialah dia sangat suka kepada surah Al-Ikhlas. Itu yang pertama tu. Kita ingat cerita tu. Yang kedua, ada seorang sahabat Nabi yang menjadi makmum, dia baca satu bacaan tambahan ketika i'tidal. Siapa yang tulis i'tidal tadi memang tepat lah tu. Iaitu kalimah, ada 5 kalimah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Mudah-mudahan insya-Allah subuh tadi ramai yang mula dapat mengamalkannya, insya-Allah. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Kalau baca memang tahniah. Kemudian ada seorang sahabat Nabi yang pertama kali dia buat cara masbuk di dalam solat. Nabi tak pernah tunjuk. Dia orang pertama. Siapa nama sahabat Nabi tu? Boleh ingat? Bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Oh, ramai yang jawab Mu'adz bin Jabal ni. Masya Allah. Sahabat Nabi yang Rasulullah tak suruh pun dia mengundur ke belakang jadi jemaah. Tapi dia tetap undur juga ke belakang. Belum habis soalan, ramai dah jawab ni. Ibnu Abbas. Oh, hebat betul lah. Ya Allah. Bagus betul lah. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Oh, ramailah ingat banyak ni. Bagus. Alhamdulillah. Maknanya kita pernah dengar lah ceritanya kan. Pernah tahu dan sebagainya. Hari ni kita nak tengok tentang siapa pula? Tentang Al-Quran, tetapi masih dalam rangka maksud melakukan benda yang tak pernah dibuat oleh Nabi SAW. Kisah siapa ni? Tengok di paparan kita hari ni. Iaitu yang berkaitan dengan ayat Quran tadi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran itu dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Kami kat dalam ayat Quran tu merujuk kepada siapa? Bermaksudnya siapa? Maknanya siapa kami dekat situ? Jawapannya kami kat situ maknanya Allah. Betul, Allah. Kenapa Allah gunakan kami? Kenapa tak gunakan aku? Kenapa tak gunakan saya? Jawapan dia mudah. Kami dekat situ bukan bermakna ramai. Tapi kami kerana Allah yang Maha Esa, tidak berbilang-bilang. Tapi kami dekat situ menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu disebut kalimah kami. Jadi kami tak mesti menunjukkan ramai. Contohnya macam kalau kita dalam bahasa perbualan, kita sebenarnya telah buat keputusan bahawa kita akan tetap juga teruskan kita akan teruskan projek ini. Kita dia sebut kita. Padahal yang nak buat keputusan tu dia seorang saja. Contoh. Ataupun kami berfikir, kami bersetuju, dia kata kami bersetuju. Padahal yang bersetuju seorang saja. Nak menunjukkan keputusan itu kukuh. Keputusan itu secara kolektif. Itu dalam bahasa kita lah. Bahasa Melayu lah. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dalam Quran, kalau sebut kami kat situ, menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa cerita di sebalik pemeliharaan Quran ni? Yang kita nak cerita ni adalah dari sebuah hadis riwayat Imam Bukhari yang mana menceritakan betapa Allah pelihara Al-Quran. Pada masa yang sama, ada cerita juga kedua dalam hadis yang sama berkenaan dengan bid'ah. Apakah boleh membuat sesuatu yang belum pernah dibuat oleh Rasulullah? Salah satunya menghimpunkan Quran. Baik, kita lihat cerita sikit. An Zaid bin Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu. Daripada Zaid bin Thabit al-Ansari. Nampak tu? Al-Ansari. Apa makna Al-Ansari? Agak-agak lah. Kalau dah namanya Al-Ansari tu agak-agak apa ya?
Orang Ansar. Ramai yang pandai bahasa Arab lah rupanya. Saya ingatkan ramai yang tak pandai. Baik, bagus. Baca je lah sendiri hadisnya tu. Terjemahkan sendirilah. Alah Ustaz, kita tahu yang Al-Ansari kita tahulah. Kalau itu yang orang Ansar. Kalau orang bangsa, orang bangsa. Bangsa Al-Bangsari, bolehlah. Bolehlah daripada tak ada tu. Al-Bangsari kata dia. Bagus. Kalau Serdang macam mana kan yang duduk Serdang tu? Sedang. Apa bunyi dia tu? Al-Serdangi ya? Oh. Sabar. Dia kalau tukar semua ni, banyak ni. Nak kena adjust 270 orang punya tambahan nama belakang. Ini cerita Zaid bin Sabit. Dia kisahkan bahawa Zaid bin Sabit ni, dia di antara wa kana mimman yaktubul wahya. Dia adalah di antara sahabat Nabi yang berperanan menulis wahyu. Jadi Zaid bin Sabit ni menulis wahyu. Qala arsala ilayya Abu Bakrin maqtala ahli al-Yamamah wa indahu Umar. Kata Zaid bin Sabit, satu ketika Sayyidina Abu Bakar hantarkan kepada saya bersama dengan Sayyidina Umar cerita berkenaan tentang Ahlul Yamamah. Sahabat Nabi ketika generasi zaman Sayyidina Abu Bakar, mereka tu pergi bertempur, berperang. Ketika mana? Ketika yang namanya mempertahankan kumpulan, mempertahankan sempadan dan juga pendudukan orang Islam. Tempat mereka bertempur tu Yamamah. Jadi Sayyidina Abu Bakar bila dah hantar pasukan pergi ke Yamamah, bila pulang daripada Yamamah tu, beberapa orang terkorban, meninggal dunia. Jadi Sayyidina Umar, dia tengok senarai nama seorang yang meninggal. Dia jadi risau. Kenapa? Sebab yang meninggal dunia ni, yang seorang hafal Quran 30 juzuk. Yang kedua, hafal Quran 30 juzuk. Yang ketiga, hafal Quran 30 juzuk. Yang keempat, makin lama tengok. Ramai yang meninggal ni hafal Quran 30 juzuk. Cuba bayangkan. Masa zaman Sayyidina Abu Bakar, Quran belum dikumpul. Tapi dah ditulis ke belum? Dah ditulis. Dah selesai turun ke belum? Quran dah selesai turun pada zaman Nabi, dah selesai. Quran dah ditulis semua ke belum? Semua ayat Quran sudah ditulis. Tak ada yang terlepas, tak ada yang terhilang, tak ada yang tercecer, tak ada yang apa, tak ada. Tulis dekat mana Ustaz? Atas pelepah kurma, atas helaian-helaian daun, atas kayu-kayu, atas kepingan-kepingan. Macam-macam cara di zaman tu, dia tulis kulit-kulit binatang, macam-macam ada. Ada yang mereka buatlah dengan cara masing-masing. Jadi maknanya ada ditulis. Cuma tidak dikumpul 30 juzuk jadi satu mushaf. Maknanya bayangan kita gini tau. Mungkin Sayyidina Umar simpan untuk simpanan peribadi dia 10 surah. Mungkin Sayyidina Uthman bin Affan simpan untuk diri dia 15 surah. Mungkin ada sahabat Nabi dia simpan 5 surah. Mungkin ada yang simpan 30 surah. Mungkin. Jadi maknanya berpisah-pisah, bercerai-cerai, berbeza-beza, tidak terkumpul jadi satu mushaf. Nak cari satu mushaf, sebutan dia mushaf, bukan musyaf. Nampak tu tajuk saya tu? Perhimpunan Al-Quran dalam satu mushaf. Cara baca dia tu. Jangan sebut musyaf. Mushaf. Mim, sad, ha, fa. Mushaf. Mushaf maknanya sesuatu yang dikumpulkan. Yang dikompil, yang dihimpunkan. Mushaf. Itu cara sebut dia. Baik. Sekarang ni, yang ada dekat situ tak dikumpulkan lagi. Jadi Sayyidina Umar ni bimbang.
Yang terkumpul ada tak? Ada secara hafalan dan ingatan. Dalam ingatan sahabat, dalam hati para sahabat. Ada. Ramai yang hafal 30 juzuk. Tapi 30 juzuk yang atas kertas, atas tulisan, tak ada dikumpulkan. Jadi apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar rasa risau. Apa kata Sayyidina Umar? Lihat ni. Faqala, kata Sayyidina Umar, innal qatla, sesungguhnya kematian, qad istaharra yawmal yamamah bin nas. Saya ni tengok, kematian ni semakin mendadak ketika peperangan Yamamah terhadap ramai sahabat. Wa inni akhsha an yastahirral qatlu bil qurra. Saya paling bimbang kalau semakin banyak kematian berlaku di kalangan qurra. Qurra dulu, kalau orang yang hafal Quran ni dipanggil qari. Yang mahir Al-Quran, yang hafal Quran, yang bagus dalam urusan Al-Quran dipanggil qari. Dia punya plural dia qurra. Saya bimbang kehilangan dan kematian ramai qurra fil mawatin, dalam siri peperangan-peperangan. Fayadhhaba kathirun minal Quran. Yang saya bimbang bukan bimbang kematian mereka. Sayyidina Umar tahu mereka tu mati syahid, masuk syurga. Yang dia bimbang ni yang baki, yang hidup ni. Kalau yang meninggal ni kebanyakannya hafiz Quran, fayadhhaba kathirun minal Quran. Bimbang nanti Quran hilang. Semakin banyak Al-Quran yang hilang. Sebab belum dikumpulkan. Itu sahabat Nabi cerita tentang perang pun ingat tentang Quran. Mengadap mata melihat kematian, terfikirnya Al-Quran. Mudah-mudahan hari ni, siapa yang hadir pada pagi ni, dia memang hadir bila ingat saja. Pagi je ada, hari Isnin, hari Rabu, dia dah terfikir dah. Pagi, saya ingat kisah-kisah Al-Quran, saya nak belajar Quran pada pagi ni. Teringat Al-Quran ni, mudah-mudahan kita ikut jejak langkah ni, kekasih Rasulullah, namanya Sayyidina Umar. Namanya siapa? Sayyidina Umar. Mudah-mudahan insya-Allah kita ni tak sepenuhnya dapat macam sahabat Nabi. Kita ni tak sepenuhnya kuat macam sahabat Nabi. Tapi kita kalau boleh berusaha nak berada di jalan yang sama lah kita sebut. Ataupun track yang sama lah. Ataupun usaha yang sama. Kita ni kalau dikira salahnya banyak. Kalau dikira lemahnya memang bersenarai panjang. Kalau dikira dosanya apatah lagi, memang tak terfikir. Kadang dosa yang lupa tu lagi banyak daripada dosa yang kita ingat. Tapi iyalah, kita usaha juga. Pagi, kita Quran. Sayyidina Umar bimbang, kalau hafiz Quran ramai meninggal, habislah nanti macam mana? Quran belum terkumpul 30 juzuk. Lalu kata cadangan Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar apa? Illa an tajma'uhu wa inni la ara an tajma'al Quran. Lalu kata Sayyidina Umar, melainkan kalau kamu khalifah Sayyidina Abu Bakar, kamu berikan satu perintah untuk kita buat projek mega besar-besaran, kita buat operasi projek mengumpul Al-Quran 30 juzuk. Qala Abu Bakr, tiba-tiba Abu Bakar berkata, qultu li Umar, aku pun bertanya kepada Umar, kaifa af'alu syai'an ma lam yaf'alhu Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar soalan pertama ditanya, wahai Umar, engkau nak minta aku kumpul Quran, macam mana aku nak buat sesuatu perkara yang sedangkan Nabi tak buat? Buat sesuatu yang Nabi tak buat, namanya apa? Membuat sesuatu yang Nabi tak buat, pada Bid'ah. dasarnya namanya bid'ah. Betul, namanya bid'ah. Cuma kita nak tahu ni, dalam hadis ini ada tak bid'ah yang baik menurut Abu Bakar As-Siddiq, menurut Umar Al-Khattab? Sebab ada orang cakap semua bid'ah masuk neraka, semua bid'ah sesat. Dia kata tak ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik tak ada. Hari ni kita belajar dalam hadis Sahih Bukhari, ada tak bid'ah yang baik? Mula-mula kata Abu Bakar, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah ya Umar. Wahai Umar, macam mana kau nak suruh aku buat sesuatu benda? Ini berkaitan Quran. Berkaitan Quran ni ibadah. Baca Quran ibadah. Sebab tu hadas besar tak boleh baca Quran. Sentuh Quran ibadah. Sebab tu sentuh Quran mesti ada wuduk. Mesti bersih dari hadas kecil, hadas besar.
Sebab tu pijak Quran tak boleh, kerana dia urusan ibadah. Pijak Quran boleh menjadi yang namanya murtad. Jadi Quran ni bukan benda main-main, benda ibadah. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, macam mana kau nak suruh aku buat sesuatu yang Nabi tak pernah buat? Nabi tak pernah buat, wahai Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Lalu kata Sayyidina Umar, iaitu, faqala lahu Umar. Maka Sayyidina Umar pun berkata, huwa wallahi khair. Apa kata Sayyidina Umar? Benda yang kita buat ni, benda yang kita buat ni demi Allah, dia adalah benda yang baik, kata Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar kata, benda yang kita buat ni bid'ah. Nabi tak pernah buat. Tapi demi Allah, benda ini adalah bid'ah yang baik. Wallahi hadha huwa khair. Ini benda yang baik. Jadi daripada sini, kata ulama, Sayyidina Umar menerangkan kepada kita bahawa dalam urusan bid'ah ini, ada bid'ah yang tak elok, bertentangan dengan syarak, ada bid'ah yang tidak bertentangan dengan syarak, banyak kebaikan, maka Sayyidina Umar kata khair. Kalau semua bid'ah tu sesat, masuk neraka dan salah, nescaya Sayyidina Umar tak akan beri cadangan macam tu. Sayyidina Umar adalah orang yang paling tegas. Sayyidina Umar adalah orang yang paling menjaga agama. Dan ingat, Sayyidina Umar, Rasulullah pernah puji dia, inna syaitana la yakhafu minka ya Umar. Sesungguhnya syaitan itu sendiri benar-benar takut kepada engkau, wahai Umar. Dia takut bukan dengan tubuh badan Sayyidina Umar, tapi dia takut dengan kekuatan keimanan Sayyidina Umar. Syaitan tak takut badan orang sebesar. Syaitan tak takut. Tapi yang syaitan takut apa? Keimanan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa dibuat oleh Sayyidina Umar? Falam yazal Umaru yuraji'uni fihi hatta syaraha Allahu lidzalika sadri. Lalu kata Abu Bakar, Sayyidina Umar terus berbincang dengan aku, bincang, dia terangkan, wahai Abu Bakar, walaupun Nabi tak buat, tetapi kalau tak bertentangan dengan syarak, bendanya tak salah. Cuba kau lihat contoh yang pertama. Cuba kau lihat begini. Cuba kau lihat begini. Cuba kau lihat begini. Cuba dia muraja'ah. Tak disebut secara jelas dalam hadis ni, tapi apa murajaahnya? Dia terangkan. Wahai Abu Bakar, betul Nabi tak buat. Kita, kalau saya tanya, apa murajaah yang kita boleh buat? Yang menunjukkan bahawa kalau kita buat, walaupun Nabi tak buat, tapi bendanya Nabi akui, bendanya tidaklah menjadi satu kesalahan. Tadi ya, yang kita belajar selama ni, yang minggu lepas apa semua tu, apa yang kita belajar? Muaz bin Jabal membuat cara masbuk baru dalam solat. Nabi tak pernah ajar. Boleh? Lepas tu kita ingat Ibnu Abbas. Nabi suruh dia pergi ke depan. Dia tak buat apa yang Nabi suruh. Dia buat apa yang Nabi tak suruh. Dia pergi ke belakang. Bendanya tak salah. Kita teringat hadis sahih Bukhari. Tambahan hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Ada berapa malaikat berebut catat? Siapa ingat? Ada berapa malaikat yang berebut catat pahala amalan orang yang baca benda yang Nabi tak baca tadi? Lebih berapa? 30 lebih malaikat. Bid'atan wa salasin. Lebih 30 malaikat. 30 dan beberapa. Tak disebut tepat 33 ke 35 ke. 30 dan beberapa. Jadi 30 lebih malaikat berebut catat pahala. Banyaklah tu. Kemudian Rasulullah jumpa ada seorang sahabat Nabi, imam di Masjid Quba, orang Ansar, kata Anas bin Malik, dia baca surah, hari-hari baca surah, setiap rakaat baca surah. Maka dia baca tu kerana dia sayang, cinta, suka, seronok. Sayyidina Umar ni bincang. Bukanlah Sayyidina Umar cerita macam saya cerita, tak. Yuraji' tu maknanya dia terangkan ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar, walaupun Nabi tak buat, tapi begini, dia terangkan. Dia terangkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Itu nama dia Sayyidina Umar, bijak. Tak ada jumpa je orang buat benda maulid Nabi je, tak ada je. Bid'ah ni sesat ni, Nabi tak buat. Sayyidina Umar bukan macam tu. Sayyidina Abu Bakar pun tak macam tu. Rasulullah lagilah tak macam tu. Ini kita belajar macam mana daripada hadis memahami dengan cara yang tepat.
Sebahagian orang dia ingat dia tak buat maulid Nabi tu maknanya dia yang lebih ikut sunnah Nabi. Salah. Dia tak faham tentang sunnah Nabi, tapi dia tersilap, malah dia menyalahkan orang lain. Tengok. Macam mana Sayyidina Umar buat penerangan? Penerangan Sayyidina Umar sampai jelas. Apa kata Abu Bakar? Hatta syarahallahu lidzalika sadri. Sehingga Allah melapangkan dada aku dengan penerangan Sayyidina Umar. Wa ra'aitu alladhi ra'a Umar. Dan aku ubah pandangan aku dan aku memberi pendapat pada aku. Pendapat aku adalah sama seperti mana pendapat Sayyidina Umar. Lalu mereka dah berbincang dua orang ni, apa dia buat? Lalu mereka bincang, dalam banyak-banyak kita ni, kalau kita nak buat projek mengumpulkan Al-Quran, siapa kita nak minta dia jadi ketua? Lalu mereka berdua sepakat. Jumpa siapa? Jumpa Zaid bin Thabit yang meriwayatkan hadis ini dalam Sahih Bukhari. Siapa nama dia? Zaid bin Thabit. Siapa Zaid bin Thabit? Sahabat Rasulullah SAW. Zaid bin Thabit ni ada kelebihan tau. Apa kelebihan dia? Yang pertama, dia ni muda, otak dia pandai, bijak. Oleh kerana dia ni kuat hafalan, Rasulullah pernah beberapa kali minta Zaid bin Thabit belajar bahasa asing. Belajar bahasa asing tu Nabi minta dia belajar bahasa Yahudi. Dia belajar dengan cepat. Akhirnya dia jadi orang yang boleh cakap Yahudi, boleh tulis bahasa Yahudi, boleh faham bahasa Yahudi. Kemudian Rasulullah perintahkan dia supaya dia belajar bahasa Suryani. Maka dia belajar bahasa Suryani, dia boleh tulis, dia boleh cakap, dia boleh faham. Kemudian disuruh belajar lagi bahasa lain, boleh faham. Memang mahir banyak bahasa sehingga disebut sebagai penterjemah kepada Rasulullah SAW. Kita ni kalau ada anak cucu yang boleh belajar banyak bahasa, yang pertama cakap dengan dia, awak ni boleh belajar banyak bahasa, belajar bahasa Arab. Ilmu terjemah ni ilmu sahabat Nabi. Ilmu penterjemahan ni ilmu yang dikuasai penting untuk sebagai orang yang menjadi ketua delegasi. Orang yang buat negosiasi ke nak buat urusan yang bersifat antarabangsa ni kalau ada banyak bahasa. Kalau dunia hari ini dapat kuasai 3 bahasa, insya-Allah luas tempat perjalanan kita nak pergi. Yang pertama bahasa Arab, sebab penutur dia, pengguna dia besar. Apalagi banyak kepentingan untuk urusan agama kita. Yang kedua bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris penting. Siapa yang ada anak cucu, kita tak pandai tak apalah. Kita tekankan anak-anak mesti ada belajar bahasa Inggeris. Saya tak pandai sangat. Saya tahu yes, no, alright, thank you, I love you. Yang tu 5 tu boleh lah. Yang lain tak berapa ni. Paling-paling tambah panjang sikit, may I go to the toilet. Yang lain tak berapa reti. Tapi tak apalah. Anak-anak kita tu mesti pandai bahasa Arab, mesti pandai bahasa Inggeris. Yang ketiga, pandainya bahasa Cina. Bahasa Cina. Tak kisahlah Mandarin ke, Hokkien ke, Hakka ke, Cantonese ke, tak kisahlah. Tapi ada asas. 3 ni kalau dapat kuasai ni, Masya Allah. Untuk urusan akhirat, kerana bahasa Arab dan lain-lain tu, untuk urusan dunia besar dia punya penutur dia, pengguna dia. Bagus. Anak-anak kita yang kecil-kecil ni, sekejap je dia ingat. Kita sekejap je ingat. Sekejap je. Kalau budak-budak kecil lah. Kalau kita yang dah tak berapa junior ni, tak berapa muda ni bukan tak boleh ingat. Tapi itulah. Nanti yang minggu ni belajar yang minggu lepas. Yang minggu lepas tak berapa ingat sebab buku dia hilang. Buku dia bulan lepas dah hilang. Jadi masing-masing. Jadi saya galakkan, bagus. Ni Zaid bin Thabit. Jadi belajar bahasa asing ni bukan kerana suka orang asing, bukan mengagungkan orang asing, bukan. Tapi banyak faedah dia. Tapi dengan niat, mesti tujuan dia lillahi ta'ala untuk urusan agama. Belajar bahasa. Itu Zaid bin Thabit punya kelebihan. Sampai kelebihan dia dilihat sebagai orang yang mempunyai daya ingatan yang kuat, penulisan, penterjemahan, persuratan, dan dilantik ketua penulisan wahyu pada zaman itu. Baik, tengok ni. Kemudian,
Mereka berdua menuju kepada Zaid bin Thabit, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, dia pun cakap dengan Zaid. Dia kata apa? Faqala Abu Bakrin. Abu Bakar pun cakap dengan Zaid. Wahai Zaid, innaka rajulun syabun. Wahai Zaid, kami pilih kamu sebab kamu adalah seorang lelaki anak muda. Nampak? Generasi muda. Aqilun. Kamu ni jenis otak bijak. Aqil maknanya berakal. Maknanya orang bijak. Wala nattahimuka. Dan kami tak pernah pun menuduh kamu. Kat sini maksud kami tak pernah menuduh kamu. Maknanya kamu ni tak pernah tertuduh ada perangai tak senonoh. Maknanya kamu tak pernah tertohmah. Dalam bahasa Melayu kita panggil tohmah. Tohmah maknanya kamu tidak pernah ditohmah. Maknanya kamu ni akhlak baik lah, senang cerita. Akhlak baik lah. Jadi ada orang muda tapi tak cerdik. Ada orang cerdik tapi tak berapa muda. Ada orang muda cerdik tapi nakal-nakal. Zaid bin Thabit dah lah muda, cerdik pula tu. Lepas tu jenis tak nakal-nakal. Faham tak maksud saya? 3 tu Abu Bakar awal-awal sebut. Abu Bakar sebut tu. Dia punya ciri dia. Yang pertama muda. Ada orang mungkin dia cerdik tapi dah tak berapa muda. Macam mana nak buat kerja kumpul ayat Quran ni? Banyak tugas dia. Kalau muda tapi tak berapa cerdik, kan nanti kan tulis salah-salah. Kalau muda cerdik tapi jenis perangai tak senonoh, macam mana nak memikul amanah berkaitan wahyu? Nanti kan tak amanah ke, menipu ke? Padahal cerdik. Tapi cerdik untuk mencerdikkan orang pun susah juga. Jadi, muda, cerdik, tidak ada perangai buruk, kunta taktubul wahya li Rasulillah. Dan kamu ada experience. Nampak? Ciri nak pilih orang untuk buat kerja-kerja utama. Yang penting muda bertenaga. Yang kedua cerdik. Yang ketiga ada disiplin, ada amanah, ada sikap yang baik. Yang keempat, wa kunta taktubul wahya li Rasulillah. Dan kamu sebelum ini pernah pun bertugas sebagai penulis wahyu untuk Rasulullah. Maknanya ada experience. Tengok cara Abu Bakar nak memilih orang yang mengetuai satu projek besar. Tengok cara Abu Bakar berfikir kan. Cuba 4 sudut, cuba tengok. Tenaga, pada masa yang sama mesti bijak, otaknya bijak, tenaganya fizikal, kemudian perangai akhlaknya, dan pada masa yang sama dia mesti adalah orang yang ada experience. Cantik Abu Bakar pilih. Lalu kata Abu Bakar, fatatabba' al-Quran. Maka hendaklah kamu menelusuri semua ayat Quran. Fajma'hu. Kamu kumpulkan 30 juzuk semua sekali. Fawallahi, Zaid ni bila dengar amanah supaya kumpulkan Quran, dia punya terkejut, dia punya takut. Kata dia apa? Lau kallafani naqla jabalin minal jibali ma kana athqala alayya mimma amarani bihi min jam'il Quran. Kata Zaid bin Thabit, wahai Abu Bakar, kalau engkau minta aku pindahkan gunung, kalau engkau minta aku, Tuan minta saya pindahkan gunung, daripada mana-mana gunung, itu lebih ringan, lebih senang, lebih sanggup, lebih berani saya buat berbanding perintahkan saya untuk kumpul Quran. Dia takut betul. Kalau kurang satu huruf, kalau terlepas satu ayat, kalau terkurang satu baris, walaupun masa tu belum ada baris, maknanya kurang. Kalau ada kekurangan, macam mana saya? Dia kata, maknanya kalau perintahkan, Zaid, engkau pergi alihkan gunung tu, kau cangkul satu gunung, kau pindahkan. Lagi saya sanggup. Saya pilih pindahkan gunung. Quran ni biar orang lain buat. Nak menggambarkan betapa besarnya tanggungjawab nak memelihara Quran. Itu pelihara tulisan tu. Sebab tu kalau ada anak-anak kita, cucu-cucu kita yang dia tu tengah berusaha memelihara Quran dengan cara hafal, dengan cara belajar bahasa Arab, dengan cara belajar tafsir, dengan cara yang namanya mengajarkan kepada orang ramai Al-Quran. Maknanya dia berusaha supaya generasi akan datang terpelihara pandai baca Quran, faham Al-Quran, tahu isi Al-Quran, mudah untuk istiqamah dengan Quran. Luar biasa. Jejak ni lah yang kita nak ambil dari kisah yang mana ayatnya tadi dalam surah Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar memeliharanya. Hakikatnya pemeliharaan tu datangnya dari Allah. Asbab dan teknikalnya usaha yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar, pertama kali mengumpulkan Quran 30 juzuk,
yang diketuai projek mega ini oleh seorang sahabat Nabi. Yang namanya siapa? Namanya Zaid bin Sabit. Lalu kata Zaid lagi, qultu, aku bertanya kepada Abu Bakar dan Omar, kaifa taf'alani syai'an ma lam yaf'alhu Nabi? Macam mana kamu berdua boleh nak berani pula untuk buat sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Nabi SAW? Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar pun berkata, huwa, kita buat benda yang Nabi tak buat ni, wallahi khair, demi Allah, ia adalah benda yang baik. Maknanya dalam Islam ni ada tak bid'ah hasanah? Bid'ah maknanya benda baru yang belum Nabi buat. Hasanah maknanya dalam kategori yang baik, boleh dilaksanakan. Dalam Islam agak-agak ada ke tak ada bid'ah hasanah dalam Islam? Sudah tentulah ada. Siapa yang cakap? Bukan saya. Saya kalau cakap, bila-bila masa boleh ditolak, tak perlu. Tapi yang cakap ni Sayyidina Umar, yang Nabi confirm kan dia ahli syurga. Yang cakap ni Sayyidina Abu Bakar, yang Nabi jamin mereka ahli syurga. Dan dua orang ni, tahu tak? Dua orang yang terawal dibangkitkan masa hari kiamat selepas Rasulullah. Weh, jangan main-main dua orang ni. Nabi pesan, ittabi'ul ladzaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Hendaklah kamu ikut dua orang yang menyusul selepas aku, iaitu Abu Bakar dan Umar. Jangan main-main. Dua orang ini adalah khalifah yang pertama dan khalifah yang kedua. Jangan main-main. Tafsiran mereka, kefahaman mereka, panduan daripada mereka, apalagi dalam hadis disebutkan, apalagi dalam hadis sahih Bukhari pula tu, apalagi dalam hadis sahih Bukhari yang menceritakan tentang surah Al-Hijr ayat 9 tadi, betapa Allah memelihara Al-Quran. Jadi inilah pemahaman sunnah yang sebenar. Bukan maknanya memahami sunnah, maknanya kita bid'ah-bid'ahkan amalan orang Islam. Bukan macam tu memahami sunnah. Itu bukan sunnah. Itu nama dia gerakan suka membid'ahkan orang. Benar. Jangan. Betul. Jadi apa kata Zaid bin Sabit? Kita nak belajar dari sahabat. Penutupnya apa? Kata Zaid bin Sabit, falam azal uraji'uhu, maka aku berterusan memurajaah dengan beliau, dengan Abu Bakar, hatta syarahallahu sadri, sehingga Allah melapangkan dadaku seperti mana Allah lapangkan dada Abu Bakar dan dada Umar. Siapa yang terima ada bid'ah hasanah, mudah-mudahan Allah lapangkan hati dia. Saya guna lafaz yang sama Nabi gunakan, yang Zaid bin Sabit gunakan. Mudah-mudahan Allah lapangkan hatinya seperti mana Allah lapangkan hati Zaid bin Sabit, Allah lapangkan hati Sayyidina Umar, dan Allah lapangkan hati Sayyidina Abu Bakar. Kalau orang yang tak menerima ada bid'ah hasanah, kita bimbang hatinya ditutup oleh Allah, hatinya disempitkan oleh Allah, hatinya disenakkan oleh Allah, hatinya disesakkan oleh Allah, sehingga nanti dia tak dapat sinar hidayah, walaupun diberikan 1000 dalil, tetapi dia tak akan dapat melihat kebenaran. Jadi hati-hati kalau kita terikut ataupun terdengar orang yang macam bid'ah-bid'ah dan sebagainya mengatakan tak ada, hati-hati dan tinggalkan. Jangan elakkan belajar daripada orang yang tidak memahami agama dengan baik, kerana walaupun dia ada cerita bab-bab yang lain, tetapi sangat besar risikonya kita perlu ambil agama dari sumber yang benar cara pemahamannya. Kalau kita ambil obat daripada doktor yang salah, kita bimbang kalau salah makan obat. Tapi salah makan obat hanya menyebabkan kematian. Paling teruk kematian. Salah makan obat. Dan dia tak pandai bagi obat yang betul. Ataupun obat yang betul kadarnya salah. Makan Panadol pun kalau sekali makan 80 biji, pengsan juga. Jadi kita kena hati-hati. Kalau untuk obat saja kita bimbang terima daripada doktor yang salah, kandungan yang salah, kadar yang salah, jenis yang salah, lagi berbahaya kita menerima ilmu agama daripada orang yang beri maklumat yang salah, cara faham yang salah, sehingga kan nanti kesan salah faham dalam urusan agama bukan berakhir dengan kematian, tapi akan dibawa sampai ke alam kubur,
dibawa sampai ke mahsyar, akan dihisab, akan memberatkan urusan timbangan di mizan kita. Mudah-mudahan usaha yang dilaksanakan Gema Nur Iman, mudah-mudahan banyak manfaat, banyak kebaikannya. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih. InsyaAllah kita berjumpa dalam pertemuan akan datang. Saya pula pagi ni ada urusan juga kerana ada forum bersama dengan Qadi Daerah Pontian untuk sedikit perkongsian bersama guru-guru takmir, guru-guru tauliah, nak ambil tauliah, mereka nak ambil tauliah pagi ni untuk daerah Pontian. Jadi sedikit perkongsian bersama mereka, dan sebahagian perkara yang saya akan sampaikan kepada guru-guru takmir adalah juga sebahagian yang kita kongsikan pada pagi ini, insyaAllah. Jazakumullah. Mudah-mudahan manfaat. Saya serahkan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil Ustaz Eliyin Aminin Muhammad Saleh yang bersama kita pada pagi ini. Mudah-mudahan berkat baca Yasin dan doa pada pagi ini, segala doa dan hajat kita diperkenankan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas perkongsian ilmu tentang penghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Dan dengan taufik hidayah Allah Subhanahu Wa Taala berjaya dihimpunkan ayat-ayat Allah, menunjukkan bahawa Al-Quran telah dijaga, dipelihara dengan begitu teliti dan sempurna untuk mengelak sebarang perubahan dan penyelewengan. Jadi mudah-mudahan juga kita jadikan Al-Quran sebagai teman kita di dunia, teman di kubur, di atas sirat sebagai cahaya, dan pada hari kiamat sebagai syafaat, dan teman di syurga dan benteng dan hadangan kita dari neraka dengan kemurahan, kemuliaan Allah yang Maha Pemurah, Maha Pemberi Rahmat. Terima kasih kepada tim pengurusan Gema Nur Iman, terima kasih kepada para pencinta ilmu. Mudah-mudahan dengan sinar Rabbnya, keberkatan berada di majlis ilmu, kita berterusan didatangi hidayah dan petunjuk dari Allah untuk terus istiqamah dalam beribadah dan buat kebaikan di mana pun kita berada. Dan sebelum itu kita umumkan dulu kuliah-kuliah hari ini sebentar lagi, lebih kurang setengah jam lagi kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Zukri, iaitu pengajian berkitab Al-Adab Al-Mufrad pada pukul 8.30 pagi. Pada pukul 2 petang, Muslimah bersama dengan Ustazah